اس کو کیا ہو گیا آج؟ ریسٹورنٹ میں بیٹھے ایک مستقل گاہک نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا، اس کو پہلے تو کبھی اس طرح نہیں دیکھا۔ پتہ نہیں۔ دوسرے نے عدم دلچسپی کا اظہار کیا اور پھر دونوں اپنی اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ ریسٹورنٹ میں بیٹھے دیگر لوگ بھی اپنی اپنی باتوں میں مگن تھے۔ کہیں نوجوانوں کا گروہ زور زور کے اور بے تکے کہہ کے لگا رہا تھا۔ کسی جگہ ایک کونے میں کوئی رومانٹک جوڑا ماحول اور اطراف سے بے خبر سرگوشی کے انداز میں راز و نیاز میں مصروف تھا۔ ایک جگہ 3-4 بزنس ایگزیکٹو بیٹھے اپنی کمپنی کے تجارتی نفع و نقصان اور نشیب و فراز پر سنجیدہ گفتگو کر رہے تھے۔ اس طرح مختلف میزوں پر مختلف لوگ اپنی اپنی دھن میں مصروف تھے، جبکہ زاہد علی ایک کونے میں بیٹھا ریسٹورنٹ کے شیشوں سے باہر سڑک پر آتی جاتی اور رکتی کاروں کو دیکھ رہا تھا، بلکہ دیکھ بھی نہیں رہا تھا، محض اس کی نگاہ باہر تھی اور دل و دماغ کہیں اور تھا۔ اس کے سینے میں ایک تلاطم تھا، ایک طوفان کا زیر و بم تھا، غم، دکھ اور کرب کا ایک جوار بھاٹا تھا، جس کی لہروں کو وہ چہرے پر آنے سے روکنے کی شوری کوشش کر رہا تھا۔ لیکن چہرہ تو پھر چہرہ ہوتا ہے جسے انسان کے دل کا آئینہ کہا جاتا ہے۔ اگر خوشی کی لہر اس آئینے پر بے اختیار آ سکتی ہے تو پھر غم کی لکیروں کو اسی آئینے پر نمایاں ہونے سے کون روک سکتا ہے؟ سو اندرونی مدافعت کے باوجود زاہد کے دکھ کا مد و جزر اس کے چہرے پر بکھر گیا تھا، اس کے سر کے بالوں کی طرح، جو اس طرح بکھرے ہوئے اور بے ترتیب تھے کہ جیسے وہ ابھی سمندری ہواؤں کے تھپیڑے کھا کر یہاں بیٹھا ہو۔ اس کے سینے کا درد بڑھتا چلا گیا۔ اس ریسٹورنٹ میں شام کو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا اور چائے کا ایک کپ لینا اس کا معمول بن گیا تھا۔ پیشے کے اعتبار سے زاہد علی ایک لیکچرار تھا، وہ اردو پڑھاتا تھا۔ وہ صبح سویرے بس پکڑ کر کالج چلا جاتا۔ اس کی بیوی شمائلہ 3 لنچ باکس بناتی، 2 بچوں کے لیے اور ایک زاہد کے لیے۔ بچوں کی وین کے نکلتے ہی زاہد اپنی بیوی شمائلہ کو الوداع کرتا۔ شمائلہ بہت پیار اور الفت سے اسے رخصت کرتی اور پھر تقریباً 10 منٹ پیدل چلنے کے بعد زاہد کو کالج کے لیے اپنی بس مل جاتی۔ کالج سے 1:30-2 بجے فارغ ہونے کے بعد وہ گھر جانے کے بجائے سیدھا ایک کوچنگ سینٹر میں چلا جاتا، جہاں وہ 3 سے 4 بجے تک میٹرک کے لڑکوں کو ریاضی پڑھاتا اور کوچنگ سینٹر کا مالک یا پرنسپل اسے کالج کے مقابلے میں زیادہ تنخواہ دیتا تھا۔ زاہد ٹیچر تو اردو کا تھا، لیکن اس کا میتھ بہت اچھا تھا اور کوچنگ سینٹر کا مالک زاہد علی سے بہت خوش تھا، کیونکہ سینٹر کے اسٹوڈنٹس کا میتھ کا رزلٹ 100% آتا تھا اور زاہد کو میتھ پر بہت عبور حاصل تھا اور وہ ایسے آسان طریقے سے پڑھاتا تھا کہ نالائق سے نالائق لڑکا بھی میتھ کا پرچہ پاس کر لیتا۔ وہ 4 سے 5 بجے تک انٹر والوں کو اسلامک ہسٹری پڑھاتا اور 5 سے 6 تک بی اے کی اردو کے کلاس اس کے پاس آ جاتی، اور 6 بجے جب وہ فارغ ہوتا تو اس کا دماغ تھک کے چور ہو چکا ہوتا۔ لیکن کالج کا پرنسپل زاہد سے بہت خوش تھا کہ اس نے اپنی ذہانت اور محنت کے سینگ پر پورے کوچنگ سینٹر کو اٹھا رکھا تھا، اور سچ تو یہ تھا کہ کوچنگ سینٹر کے پرنسپل کو زاہد کی وجہ سے زیادہ داخلے ملتے تھے، اور کالج والوں کو معلوم تھا کہ زاہد علی دوپہر کے بعد کوچنگ سینٹر میں پڑھاتے ہیں، لیکن کالج والوں کو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا کہ کالج کے اندر وہ بہت فرض شناسی اور محنت سے پڑھاتے تھے اور کالج کا کوئی نقصان بھی نہیں تھا اور کوچنگ سینٹر کا فائدہ ہی فائدہ تھا۔ بلکہ کوچنگ سینٹر کے مالک کلام نے کئی مرتبہ زاہد کو پیشکش کی کہ وہ کالج کو خیر بات کہہ کر کوچنگ سینٹر کے پرنسپل بن جائے، لیکن زاہد کالج کی پکی نوکری چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تاہم کوچنگ سینٹر کا مالک انہیں خوش رکھنے کے لیے بہت اچھے پیسے دے رہا تھا، جس سے زاہد کے گھر میں مالی آسودگی آ گئی تھی۔ اس نے ایک موٹر سائیکل لے لیا تھا اور اب وہ بس سے جانے کے بجائے اپنے دونوں بچوں اینی اور علی کو بائک پر لے جاتا۔ دونوں کا ایک ہی اسکول تھا، وہ پہلے انہیں اسکول چھوڑتا اور پھر اگر وقت ہوتا تو پہلے گھر کا چکر لگا لیتا، ورنہ سیدھا اپنے کالج چلا جاتا اور دوپہر میں کالج کے بعد کوچنگ سینٹر کا رخ کرتا۔ کوچنگ سینٹر سے فارغ ہو کر راستے میں وہ اپنا موٹر سائیکل ایک 4 اسٹار ہوٹل کے ریسٹورنٹ کے باہر روک کر ریسٹورنٹ میں جا بیٹھتا، اور اس وقت تک اس کا دماغ اتنا تھک چکا ہوتا کہ کبھی کبھار چائے کی پیالی کے ساتھ وہ جیب سے ایک سر درد کی گولی نکال کے کھا لیتا، کیونکہ کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ صبح سے شام تک اتنا سر کھپانا پڑتا کہ وہ سر درد کی گولیوں کا ایک پتہ ضرور جیب میں رکھ لیتا۔ یہاں اس ریسٹورنٹ کے اندر 2-4 لوگوں سے اس کی لیک بھی رہتی، کبھی کبھار موڈ ہوتا تو کسی سے گپ شپ بھی کر لیتا، ورنہ وہ عام طور سے اکیلا ہی بیٹھ کے چائے کی پیالی پی کر دن بھر کی تھکن اتارتا۔ ایک چھٹی کا دن ہفتے میں ضرور آتا جب وہ بہت پرسکون ہوتا۔ اس دن کوئی اسٹوڈنٹ اس کے پاس نہیں آتا تھا۔ اس نے منع کر رکھا تھا کہ جب تک کوئی بہت ہی ضروری بات نہ ہو اسے چھٹی کے دن ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ چھٹی کا سارا دن وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ گزارتا۔ اینی اور علی دونوں اس دن بہت خوش ہوتے کہ باپ شام کو انہیں بائک پر بٹھا کر کلفٹن کی سیر کو لے جائے گا، اور ہی اس کی چھٹی کے دن کا معمول بھی تھا کہ
दोपहर की धूप की तपिश कम होने के बाद अपनी बाइक की वायरिंग नट बोल्ट चेक करता, इसे साफ करके चमकाता और फिर वो अपनी बीवी शुमाइला और दोनों बच्चों को बिठाकर हवा खाने निकल जाता। एनीस के आगे टैंकी पर बैठती, जाहिद के पीछे इसकी बीवी शुमाइला होती और उसके पीछे कैरियर पर अली इस तरह बैठता जैसे घोड़े की दुम पर बैठा हो और घोड़े की पीठी की तरह वो उछल उछल कर तमाशे करता। जाहिद और शुमाइला ने कई बार अली से कहा कि वो माँ बाप के दरमियान में बैठे, लेकिन अली को फंस के बैठना पसंद नहीं था। वो जिद करके पीछे बैठता और इसके पीछे से शुमाइला और जाहिद शायद अंदर से खुशी होते कि शुमाइला एक हाथ जाहिद की कमर में हायल करती और अपनी मखरूती उंगलियां जाहिद की कमर में बहुत आहिस्तगी और नरमी से पेवस्त करके रखती। और कभी कभार जब अचानक कोई गड़ा आ जाता या सिग्नल बंद होने पर जाहिद इमरजेंसी ब्रेक लगाता तो एक झटका चारों को लगता और एनी डर जाती, जबकि अली लुत्फानंदोज होकर उछलता और शुमाइला मजीद जाहिद के करीब हो जाती। जाहिद को बहुत अच्छा लगता। फिर कभी छेड़ते हुए शुमाइला जाहिद को गुदगुदा भी देती। जाहिद भी इस छेड़छाड़ से खुश होकर हंसते हुए कहता, देखो किसी दिन बाइक उलट जाएगी। दोनों बच्चे माँ बाप की ज़ेरेलब बातों से बेखबर सड़क की ट्रैफिक देखने में मगन रहते और इन्हें कुछ मालूम नहीं होता है कि इनकी अम्मी अब्बू से सरगोशी में क्या बातें कर रही है। और बच्चों के साथ बाइक पर बैठ के बच्चों की मौजूदगी में जो कुर्बत मुयसर आती, तो इस कुर्बत को उन्होंने कभी तन्हाई में इतना एंजॉय नहीं किया था जितना अच्छा इन्हें मोटरसाइकिल पर लगता था। शायद इसकी एक नफसियाती वजह यह भी हो सकती थी कि वो भरी पूरी सड़क पर सबके सामने इतने करीब बैठते हैं, लेकिन उंगलियां नहीं उठती और ना ही किसी तरफ से कोई एतराज़ होता है, ना कोई दीदे फाड़ फाड़ कर देखता है। दीदे फाड़ फाड़ कर तो उन जोड़ों को भी नहीं देखा जाता था जो बाइक्स पर बैठे अजीबोगरीब हरकतें करते गुजरते थे। सब जोड़े अपने अपनी बाइकों पर मगन होके क्लिफ्टन के साहिल की तरफ दौड़ लगाते। कोई जाहिद और शुमाइला के स्कूटर से आगे निकल जाता और कभी किसी स्कूटर या बाइक से ये लोग आगे निकल जाते, लेकिन ये सब कुछ किसी रेस के नतीजे में नहीं बल्कि बेइरादा होता। और फिर उस दिन एक चौक का सिग्नल बंद होने पर मोटरसाइकिल रुकी तो दोनों की निगाह सामने लगे हुए एक बड़े बोर्ड पर पड़ी, जिस पर एक मोटरसाइकिल पर दो मियाँ बीवी और दो बच्चे सवार थे। मियाँ बीवी ने बहुत खुशगवार मूड में राजदारी से सर जोड़ रखा था। मुसव्वर ने चेहरों पर बहुत दिलकशी और शर्माहट नुमाया की थी और तस्वीर के ऊपर सुर्खी यूं थी, बस और गुंजाइश नहीं। ये बच्चे दो ही अच्छे के हवाले से एक मुंह बोलती तस्वीर थी। जाहिद और शुमाइला जो पहले ही कुछ राजो न्याज की बातें कर रहे थे, इस तस्वीर को देखकर दोनों एक साथ चौंके। इन्हें यूँ लगा जैसे किसी ने इनके ख़ानदान को बाइक पर देखकर ये फ़ोटो बनाई है। जाहिद और शुमाइला को गुज़श्ता रात की कोई राजो न्याज की बात याद आ गई। देखा, जाहिद ने जैसे फातिहाना अंदाज में अज़राह शरारत आहिस्ता से कहा, क्योंकि जाहिद को उस बोर्ड की तस्वीर में अपनी बात की तायद नज़र आ रही थी। मैंने कहा, शिमी, वो देखा सामने बोर्ड पर स्कूटर के ऊपर गुंजाइश नहीं है। जाहिद शरारत से बोला, तो क्या हुआ? शुमाइला ने अपने होंठ जाहिद के कान की लो के साथ लगाए और ज़ेरेला बोली, कार ले लेंगे। और फिर दोनों खिलखिला के हंस पड़े और दोनों बच्चे जो अपने इर्द गिर्द भागती दौड़ती गाड़ियों को देखने में मगन थे कुछ ना समझ सके कि माँ बाप किस बात पर हंसे हैं। इतने में सिग्नल खुल गया और मोटरसाइकिल आगे निकल गई। हम थोड़ी देर में कराची के कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने वाले हैं। मुसाफिरों से दरख्वास्त है कि अचानक जहाज के माइक पर म्यूजिक की हल्की सी टूंग के साथ एयर होस्टेस की नकरई आवाज़ गूंजी और मुसाफिर अपनी अपनी सीटों पर आगे पीछे होने लगे। शमस जो 15 बरस के बाद कराची आ रहा था, जहाज की खिड़की के शीशे से बाहर देखने की कोशिश की। रात अभी भी शुरू हुई और जगमग जगमग रोशनियों का एक सैलाब हद नजर तक दिखाई दे रहा था। रोशनियां देखकर ही शमस ने अंदाजा लगा लिया कि शहर बहुत बड़ा हो गया है। वो जब यहाँ से गया था तो उस वक्त भी कराची को रोशनियों का शहर कहा जाता था, लेकिन इतनी ज़्यादा रोशनियाँ नहीं थी। कभी किसी त्यौहार के मौका पर रोशनियाँ दिखाई देती थी और पसमानदा बस्तियों के मकीन अपने पूरे ख़ानदान के साथ सदर के इलाके में रोशनियाँ देखने आया करते थे। फिर से सुना कि अब ये शहर रोशनियों का शहर नहीं बल्कि यहाँ बहुत कत्ल गारत हो रही है। बत्तियाँ सरेशाम बुझ जाती हैं और अक्सर शहर तारीकी में डूब जाता है। लेकिन जहाज़ की खिड़की से ऐसा मालूम नहीं हो रहा था कि रोशनियों का शहर तारीकियों में डूब गया है, बल्कि अब वो इसे पहले से ज़्यादा रोशन और जगमगाता हुआ नजर आ रहा था। बाबूजी टैक्सी चाहिए। टैक्सी सर जी। साहिब टैक्सी। टैक्सी टैक्सी टैक्सी। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही एकदम कई टैक्सी ड्राइवरों से घेर लिया। कुछ इस तरह की से जान छुड़ानी मुश्किल हो गई और इंतखाब करना भी मुश्किल हो गया कि वो किस ड्राइवर की टैक्सी इंगेज करे और किसी ना करे, क्योंकि पाकिस्तान से जाने वाले कुछ लोगों ने इसे बताया कि कराची एयरपोर्ट पर सवारी का निज़ाम बहुत नाकिस है और सिर्फ नाकस ही नहीं बल्कि एक माफिया की सी शक्ल इख्तियार कर गया है और बहुत से लोगों को रास्ते में टैक्सी वाले मौका पाकर लूट भी लेते हैं। शमस बहुत मोहतात हो गया था। इसने मिडल ईस्ट से कमाई हुई बड़ी रकम तो हुंडी के जरिए कराची भिजवा दी थी,
जिससे वो अगले दिन बहिफाजत वसूल कर सकता था, लेकिन इस वक्त भी इसके पास कसीर तादाद में गैर मुल्की करेंसी मौजूद थी। तमाम इसके साथ रास्ते में ऐसा कोई गैर मामूली वाक़या पेश नहीं आया। एक टैक्सी वाले ने बहुत मुहज़्ज़ब और शरीफाना तरीके से उसको होटल पहुंचा दिया जहां वो जाना चाहता था। इसने रास्ते में देखा कि गर्चे यूरोप की तरह ना सही, लेकिन फिर भी शहर की ज़ाहिरी सूरत में नाकाबिले यकीन हद तक तब्दीली आ चुकी है। जब वो गया था तो महज यादगार के तौर पर 2-4 ही ऊंची बिल्डिंगें थी, लेकिन इन 15-20 बरसों में तमीराती काम इतना हुआ था कि इसे हद तक फलकबोस प्लाजे दिखाई दे रहे थे, जिन्हें वो अच्छी तरह देख नहीं सका क्योंकि इसे काफ़ी थकान हो चुकी थी और वो जल्द सो जाना चाहता था। अगले दिन सवेरे ही नाश्ते के बाद इसने होटल ही से रेंटे कार वालों से एक गाड़ी मार ड्राइवर किराए पर ली और शहर की तरफ चल पड़ा। पहले तो इसने कुछ छोटे मोटे काम किए, अपनी मुलाजमत सलाहियत और तजर्बे की दस्तावेजात को फ़ोटो कापियाँ बनवा कर एक मजबूत फाइल में महफूज किया। हुंडी वाले से अपनी रकम लेकर इसने बैंक अकाउंट खोला और कुछ बचत के सर्टिफिकेट्स भी ले लिए ताकि कुछ माहाना आमदनी का जरिया बन जाए, क्योंकि इसे कुछ पता नहीं था कि पाकिस्तान में से किस किस्म की मुलाजमत मिलेगी और इसके मेयार और तजर्बे के मुताबिक मिलेगी भी या नहीं, क्योंकि मशरक़ी वस्ती की जिस कंपनी में वो काम कर रहा था वहाँ इसे इतनी तनख्वाह मिलती थी कि यहाँ किसी बड़ी कॉरपोरेशन या फर्म के चेयरमैन और एमडी को भी नहीं मिलती होगी। लेकिन इसने इस रकम को इन 15-20 बरसों में कुछ ज़्यादा पसंदाज नहीं किया था। अकेली जान थी, न शादी की थी, न कोई जिम्मेदारी थी, पैसा बेदरी खर्च करता था। साल में 1-2 बार यूरोप छुट्टियां मनाने चला जाता और खूब क्लबों में जाता और पुरताइश रातें गुजारता, और यूं इसे शादी की भी जरूरत भी महसूस न हुई। इसकी जिंदगी खुले पैसे के साथ एक खुली डगर पर चल रही थी। दूर दराज सहराओं के अंदर बनने वाले प्रोजेक्ट्स पर खूब मेहनत करता, खून पसीना बहा के पैसे कमाता, लेकिन बेदर्दी से खर्च कर देता और सिर्फ अपनी ज़ात पर ही सर्फ नहीं करता था, बल्कि वो अक्सर अपने साथियों की माली इमदाद करता जो अपने ख़ानदानों को पीछे छोड़कर आए होते। वो शाख खर्च होने के साथ साथ अपने दोस्तों में एक नरम मिजाज रखने वाले आदमी की हैसियत से भी मारूफ था। लेकिन इसी दौरान कंपनी के अंदर कुछ घपला हो गया, जिसकी जिम्मेदारी बराह रास्त शम्स पर पड़ी और साथ ही रोड एक्सीडेंट में इसकी गाड़ी की जद में आकर कोई राहगीर भी हलाक हो गया। पुलिस ने साबित किया कि शम्स नशे में गाड़ी चला रहा था, लिहाजा एक साथ इस पर 2 मुकदमे चल पड़े और वहाँ के कानून के मुताबिक जिसकी सज़ा बहुत कड़ी और इंतहाई हो सकती थी, क्योंकि इसका पासपोर्ट भी जब्त हो गया था। लेकिन इसने चक्कर चला के किसी तौर अपना पासपोर्ट कब्जे में किया और इससे बेशतर के इसे सज़ा हो जाती या कानूनी तौर पर मुल्क बदर किया जाता। वो किस तरह रातों रात वहाँ से निकलने और जहाज़ में सवार होने में कामयाब हो गया। शखर्ची के बावजूद काफ़ी पैसे इसके पास मौजूद थे। जो कुछ तो इसने हुंडी के जरिए भिजवा दिए थे और कुछ वो अपने साथ लेकर आया था। ये पहला दिन इसको रकम संभालने में और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह की फाइल बनवाने में सर्फ हो गया। इसने दोपहर का खाना एक दूसरे होटल में खाया, शाम की चाय एक तीसरे रेस्टोरेंट में पी और फिर बत्तियां रोशन होने पर वो क्लिफ्टन का नज़ारा करने साहिल समंदर की तरफ चल पड़ा, जहाँ नई बिल्डिंगें, पोश रेस्टोरेंट्स, हसीन जोड़े, हंसे खेलते खानदान और नौजवानों की टोलियाँ, साइलेंसर निकली मोटरसाइकिलों की समखराश आवाजें, भीड़ भाड़ और जगमगाती रोशनी को देखकर इसकी आंखें चकाचौंध हो गई। वो कभी मिडिल ईस्ट या यूरोप में ऐसे फ्रस्ट्रेशन का शिकार नहीं हुआ था जो फ्रस्ट्रेशन इसे यहाँ होने लगा था। इतना गैर मुतवक्को हंगामा इसने देखा कि इसे तन्हाई का एहसास होने लगा। इतने लोग थे, इतना हजूम था, और वो किसी दायरे गैर में नहीं बल्कि अपने वतन में था। इसके बावजूद इतने सारे लोगों में इसका कोई अपना नहीं था, कोई शनासा चेहरा भी इसे नजर नहीं आया। प्रदेश में इसे ये तन्हाई कभी महसूस नहीं हुई कि नाइट क्लबों में कैबरे डांस देखते हुए कोई अपना नहीं होता, न किसी अपने की जरूरत महसूस होती है। और फिर प्रदेश तो प्रदेश होता है, लेकिन देश में भी अपना कोई ना हो तो जितना ज़्यादा हजूम होगा उतना ज़्यादा सन्नाटा महसूस होगा। और शम्स के दिलो दिमाग के अंदर इस वक्त ऐसा ही सन्नाटा साए साए करने लगा। इसे याद आ रहा था कि 15-20 वर्ष पहले अपने कुछ दोस्तों के साथ शाम गुजारने क्लिफ्टन आता रहा है, लेकिन उस वक्त के क्लिफ्टन और आज के क्लिफ्टन में ज़मीन और आसमान का फ़र्क महसूस हो रहा था। उस वक्त क्लिफ्टन के साहिल समंदर का इलाका रोमांटिक होने के बावजूद आसेब ज़्यादा लगता था। शम्स कभी कभार अपने और यूनिवर्सिटी के 2-4 दोस्तों के साथ महीने 2 महीने एक बार शाम को आ जाया करता था। इसके दोस्तों में से एक के पास कार होती थी, जिसे वो किनारे पर पार्क करके और जूते उतार के थोड़े से आगे पाँव गीले करने के लिए गीली रेत में उतर जाते, और जहाँ ख़त्म होती लहरें इनके पाँव और पिंडों को छूकर वापस चली जाती। उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 कारें फासले फासले पर खड़ी होती थी, और कोई कार तो ऐसी होती थी जिसमें कोई जोड़ा बैठा होता जो कार से बाहर नहीं आता था। ज़ाहिर है इस तरह गाड़ी में बैठ के छुप छुपा के तमाशे करने वाले मियाँ बीवी तो नहीं हो सकते थे। उस ज़माने में साहिल पर मुकम्मल अंधेरा होता, किनारे तक बिजली का कोई इंतज़ाम नहीं था। लोग बाग चांदनी रातों को ज़्यादा तरजीह दिया करते थे। शम्स उन दोस्तों के बारे में सोचने लगा कि कितने गहरे दोस्त थे इसके और कितना अच्छा ग्रुप था। उनमें शादी कलीम था,
جو کچھ دن کسی کالج میں پڑھانے کے بعد امریکہ چلا گیا تھا۔ نفیس کینیڈا کوچ کر گیا تھا۔ اس زمانے میں کینیڈا والوں کو پاکستان سے پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت تھی۔ اکبر بھی کینیڈا چلا گیا، اور زاہد علی، اوہ گاڈ، زاہد کتنا پیارا دوست تھا۔ شمس نے اپنے آپ کو زاہد کی یاد کے جھونکے کے ساتھ ایک جھٹکا دیا اور پرانے ویران ساحل سمندر سے کلفٹن کی جگمگاتی بھیڑ میں واپس آ گیا۔ اپنے دوستوں کے گروپ سے ہٹ کر اس کی زاہد کے ساتھ بہت گہری دوستی تھی۔ رات کو سوتے الگ الگ تھے، ورنہ جب تک جاگتے ساتھ ساتھ کھانا پینا، گھومنا پھرنا، ونڈو شاپنگ کرنا، سیاسی بحث، ادبی گفتگو، حسیناؤں کے تذکرے اور اسی طرح بے شمار باتیں اور بے شمار موضوعات ان کے درمیان مشترکہ تھے۔ دونوں کے الگ الگ ڈپارٹمنٹس تھے۔ زاہد اردو پڑھاتا تھا اور شمس انگریزی، لیکن ایک دوسرے کے پروگرامز اور ٹائم ٹیبل وہ جانتے تھے کہ کس دن کون سے پیریڈ خالی ہے، کب پڑھانا ہے، کب نہیں پڑھانا۔ یونیورسٹی سے فارغ ہو کر اگر چاروں نہیں تو یہ دونوں دوست شہر کی طرف آتے اور سیدھے ایک کافی ہاؤس میں آن بیٹھتے اور محض ایک چائے کا یا کافی کی پیالی کے سہارے گھنٹوں بیٹھے رہتے۔ پھر جب کافی ہاؤس بند ہو جاتا تو پھر یہ دونوں گھروں کو نہیں جاتے تھے، بلکہ کسی اور ریسٹورنٹ کی تلاش میں نکلتے جو 11-12 بجے کے بعد بھی کھلا رہتا، اور یوں پھر 1-2 بجے تک ہوٹلوں میں گپے ہانکنے کے بعد وہ شہر کی سنسان اور ویران سڑکوں پر آوارہ گردی یہ چہل قدمی کرتے رہتے۔ دونوں کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ شمس کو رشتے کے ایک چچا نے اپنے مکان کا ایک کمرہ دے رکھا تھا جس کا دروازہ الگ تھا اور چابی شمس کے پاس رہتی۔ کوئی روک ٹوک نہیں تھی کہ جب آتا تالا کھولا، بیڈ پر پڑ گیا۔ اگر کھانے کے وقت تک شمس آ جاتا تو کھانا بھی چچا کے گھر سے کھا لیتا، ورنہ صبح یونیورسٹی جانے سے پہلے چچی سے ناشتہ تو بہرحال کروا دیتی۔ اور شمس کا وہاں رہنا اس کے چچا چچی کو مہنگا نہیں پڑتا تھا کہ چچا کے دونوں بچے انگریزی میں بہت کمزور تھے اور شمس فارغ اوقات میں انہیں پڑھاتا اور ان کی انگریزی بہت اچھی کرتی تھی۔ اور خاص کر بچوں کے امتحانات کے دنوں میں شمس اپنی تمام مصروفیات اور آوارہ گردیاں کم کر کے ساری توانائی چچا کے دونوں بچوں کو پڑھانے میں صرف کر دیتا۔ انہیں امتحانات کے گیسٹ پیپر لا کر دیتا، امتحان میں آنے والے متوقع سوالات سمجھاتا، اور نہ صرف انگریزی بلکہ امتحانات کے دنوں میں شمس انہیں تمام مضامین پڑھاتا، اور چچا کے دونوں نالائق بچے چچا چچی کی مایوسیوں کے برعکس بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو جاتے۔ اور اس طرح شمس کا چچا کے پاس رہنا یا کبھی کبھار 2 نوالے کھا لینا مہنگا نہیں پڑتا تھا۔ پھر وہ ملازمت ملنے پر میڈل ایسٹ جب گیا تو چچا چچی کراچی میں ہی تھے، لیکن بعد میں شمس کو پتہ چلا کہ چچا اپنی فیملی کے ساتھ امریکہ کی کس ریاست میں منتقل ہو گیا ہے، اور یہی اس کے بچے کچھ رشتہ دار تھے جو پاکستان میں تھے۔ لہذا شمس کے پاس پاکستان سے رابطے ٹوٹ گئے، اور وہ کبھی کبھار ہی سوچتا تھا کہ اس کے کئی رشتہ دار یا دوست اور جاننے والے امریکہ کی کم و بیش ہر ریاست میں مقیم ہیں، جبکہ پاکستان کے کسی شہر میں اس کا کوئی عزیز نہیں۔ اور وہ اکثر یہ بھی سوچا کرتا تھا کہ پورا پاکستان اینٹی امریکہ ہے، اور سارے پاکستان نے امریکہ کو اپنا چچا بھی بنا رکھا ہے، کیونکہ مڈل ایسٹ یا یورپ میں اس کی جس پاکستانی سے ملاقات ہوتی وہ امریکہ پر تنقید کرتا، اس کی پالیسیوں کو مسترد کرتا تھا، بلکہ کچھ لوگ اس طرح گالیاں دیتے تھے جیسے کوئی اپنے بدترین دشمن کو دیتا ہے، لیکن یہ گالیاں دینے والے امریکی ویزے کے لیے ذلیل و خوار ہوتے تھے، اور جن کو ویزے ملتے وہ بھی، اور جن کو نہیں ملتے سب امریکہ کے بدترین مخالف تھے۔ اور یہ شمس کو بعض اوقات مخالفت کرنے اور ذلیل ہونے والوں پر نہیں بلکہ امریکہ پر ترس آتا تھا کہ جسے دنیا میں کوئی اچھا نہیں سمجھتا۔ اس سے مڈل ایسٹ میں بھی ہر آدمی کے منہ سے امریکہ کے بدخواہی کے الفاظ سنے تھے، اور اب پاکستان میں زندگی کیسی ہے، وہ لوگ کس طرح جی رہے ہیں، اسے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ آج 15 برس کے بعد اس کا پاکستان میں پہلا دن تھا، اور جو کچھ بھی پاکستان کے بارے میں جانتا تھا وہ اخبارات اور ٹی وی کے مختلف چینلز کے حوالے سے جانتا تھا۔ عملی طور پر ابھی سے کچھ اندازہ نہیں ہوا تھا، اور وہ کلفٹن کے جگمگاتے ساحل کے کنارے تفریح کے لیے آنے والے ایک ازدحام کے درمیان بیٹھا دور سمندر میں دیکھ رہا تھا، اور اسے سمندر کے اندر بھی روشنیوں کی ایک کہکشاں دکھائی دے رہی تھی، اور اس کے ارد گرد خاندانوں کے ساتھ کئی پری چہرہ تیز ہوا میں اڑتے اپنے بالوں کو قابو میں کرتے ہوئے بکھرنے سے بچانے اور سنوارنے میں مصروف تھے، اور کچھ اتنے خوش شکل چہرے تھے جن کے بارے میں غالب نے کہا تھا کہ ان پری چہروں سے لیں گے خلد میں ہم انتقام۔ اور شمس سوچ رہا تھا کہ وہ تو یورپ کے نائٹ کلبوں میں چن چن کر ان پری چہروں سے انتقام لے چکا ہے کہ خلد کا انتظار کون کرے، لیکن یہ پری چہرہ لوگ اور یہ رونق، یہ بھیڑ بھاڑ، یہ چہل پہل اسے اور تنہا کر رہی تھی۔ وہ اپنے دیس میں دیس کے جمع غفیر کے درمیان تھا، لیکن اس کا اپنا، اس کا کوئی شناسا کوئی نہیں تھا، اور وہ بار بار ماضی کے جھروکوں سے جھانکتے ہوئے اسے وہ ویران تاریخ اور مختصر سا کلفٹن بہت اچھا لگتا تھا جو اس کا اپنا تھا، اور جہاں اس کے سب اپنے تھے، اور آج اسے اپنا جگری دوست زاہد بہت یاد آ رہا تھا جو اس کا ہمدم دیرینہ
اس کا ہمزاد اور ہمراز تھا، معلوم نہیں اب کہاں ہوگا، اس نے سوچا، اور پھر سر کو جھٹک کر ماضی کے جھروکوں سے واپس ساحل کلفٹن کے حال کے پر رونق میلے میں آ گیا۔ اٹھ جاؤ بھائی، واپس چلنا ہے، اسے رینٹے کار والوں سے لی ہوئی گاڑی کے ڈرائیونگ سیٹ والے دروازے کو ہلکا سا بجا کے کہا، جہاں ڈرائیور کلفٹن کے جھلملاتے حسن اور جگمگاتی روشنیوں سے بے خبر گہری نیند سو رہا تھا۔ یہ بھی مست قلندر ہے، شمس نے دل میں کہا، اور ڈرائیور ہڑبڑا کر بیدار ہو گیا۔ شمس گاڑی میں بیٹھ کر واپس اپنے 5 اسٹار ہوٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔